about criteria number 5, student support and progression, and criteria number 6, governance, leadership and the management. Today is the last day of the workshop, and we are going to discuss about the criteria number 7, institutional values and best practices. Then after the all criteria, we need standard operating procedure for DVP process. Then the information regarding data validation as well as verification, pre-qualification stage of the college or the institution. Then what are the rules for or the points for student satisfaction survey, triple S we can say. Then peer team visit, and last one, so that is the assessment outcomes. Here is the institutional values and best practices. It has 100 weightage, and there are 3 key indicators. Means under these 3 key indicators, the matrix in these criteria comes. The first key indicator of this criteria is institutional values and social responsibilities. This key indicator has 50 weightage. See here, it is very important. The second one, that is the best practices, and third one, institutional distinctiveness. म्हणजे पहिलं जे की इंडिकेटर आहे त्यामध्ये संस्थात्मक जी आपली मूल्य आहेत आणि आपली जी काही सामाजिक बांधिलकी किंवा सामाजिक जी काही जबाबदारी आहे याच्याविषयी ती निगडीत आहे. अँड द बेस्ट प्रॅक्टिसेस म्हणजे या ठिकाणी आपल्या महाविद्यालयामध्ये किंवा आपल्या संस्थेमध्ये आपण जे ज्या काही ऍक्टिव्हिटीज राबवतो, which are the best, means they are used to develop the personality of the students, to make the awareness of the society and for the academic developments. And third one, institutional distinctiveness. म्हणजे बेस्ट प्रॅक्टिसेस हे आपण सर्वोत्कृष्ट ज्या काही गोष्टी आहेत किंवा आपण सराव म्हणतो किंवा आपण वेगवेगळ्या प्रकारच्या ज्या काही ऍक्टिव्हिटी राबवतो त्या संबंधी आहे. अँड इन्स्टिट्यूशनल डिस्टिंक्टिव्हनेस इज ऑल्सो रिलेटेड टू इट, बट हाऊ वी आर टोटली डिफरंट फ्रॉम द अदर्स. म्हणजे संस्थात्मक जो काही वेगळेपणा आहे तो वेगळेपणा म्हणजे आपलं महाविद्यालय आहे, पण आपल्या महाविद्यालयामध्ये कंपेअर टू, आता अर्थात कंपेअर करायला नाही, पण कंपेअर टू अदर कॉलेजेस कुठल्या गोष्टी आपण नवीन नवीन मांडतो आहोत. मीन्स व्हॉट इज द डिस्टिंक्टिव्हनेस, म्हणजे त्याला आपण आपल्या महाविद्यालयाचा जो वेगळेपणा जो आहे हा वेगळेपणासाठी आपल्याला 20 वेटेजेस आहेत. अर्थात या क्रायटेरियामध्ये देर आर 13 मेट्रिक्स, total metrics, to try to understand. Qualitative metrics are the 7 and quantitative metrics are the 6. According to standard operating procedure, we will discuss on the quantitative metrics. But beside this or except this, which points are discussed regarding qualitative metrics also? I will not go in detail, but I will highlight the points only. Actually, what kind of initiatives of institution for promotion of gender equity? Or is there any action plan for gender sensitization? What kind of facilities are provided for women by the college? Is there safety and security?
going to make the counseling for that? Is there facility of the common room for the women or daycare center or daycare unit? Then facilities for management of degradable and non-degradable waste. म्हणजे ह्या थोडासा जरी अकॅडमिक विषय झाला नसला तरी सुद्धा एक्सटेन्शन जे काही आउटरीचच्या ज्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत किंवा समाजाच्या दृष्टिकोनातून उपयोगी असणाऱ्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्या. आता मॅनेजमेंट ऑफ डिग्रेडेबल अँड नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट आपण काय केले आहे? मग त्यामध्ये सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट आहे, लिक्विड वेस्ट मॅनेजमेंट आहे, बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट आहे, ई वेस्ट मॅनेजमेंट आहे आणि वेस्ट सायकल रिसायकल सिस्टम म्हणतो आपण. त्या बाबतीत व्हॉट काइंड ऑफ इनिशिएटिव्ह आर टेकन बाय आवर कॉलेज? देन इज देअर प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट? म्हणजे कोड ऑफ कंडक्ट काय ठरवलेत का? नॉट ओनली फॉर द स्टुडंट्स बट फॉर द प्रिन्सिपल, फॉर द स्टाफ, फॉर द टीचर अँड द स्टुडंट्स. Are they displayed in the campus of the college? किंवा कोड ऑफ कंडक्ट करून चालणार नाहीये तर ते आपल्याला महाविद्यालयामध्ये डिस्प्ले करावे लागतील. Then are there any efforts of our college for celebration of great days, birth as well as death anniversaries, then events and the festivals? Then the facilities for the alternative sources and energy conservative measures. ह्या काही गोष्टी आपल्या महाविद्यालयात करतो का आपण? वॉटर कन्झर्वेशन फॅसिलिटीज काय आहेत का अवेलेबल इन आवर इन्स्टिट्यूशन्स? ग्रीन कॅम्पस इनिशिएटिव्ह म्हणतो आपण. क्वालिटी ऑडिट ऑफ एन्व्हायरमेंट अँड एनर्जी अंडरटेकन, म्हणजे क्वालिटी ऑडिट ऑफ एनर्जी अंडरटेकन बाय द कॉलेज. Facilities for people with disabilities. ह्या काही आहेत का? आणि मग मी म्हणतो बेस्ट प्रॅक्टिस आपल्याला आहेत लक्षात ठेवा. आर दे इम्प्लिमेंटेड बाय द कॉलेज टू प्रोव्हाइड ॲज पर द नॅक गाईडलाईन्स? आय विल टॉक डिटेल केस इन नेक्स्ट अंडर दॅट मॅटर. आणि मग खरं तर की हे जे काय ठीक आहे, हे जे बेस्ट प्रॅक्टिस असतं ना, आपण एखादी ऍक्टिव्हिटी घेतो. आता आम्ही ऍक्टिव्हिटी घेतली होती कोणती? डिजिटल कॅश, म्हणजे एक प्रकारची किंवा रिसर्च ऍक्टिव्हिटी आहे. सोलर एनर्जीवरती एखादी ऍक्टिव्हिटी असेल म्हणजे की इतरांपेक्षा वेगळ्या आणि ज्या काही मुलाच्या दृष्टिकोनातून आणि समाजाच्या दृष्टिकोनातून ह्या गोष्टी तुम्ही करता का? मग त्याचं टायटल काय आहे? त्याच्या ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द प्रॅक्टिस काय आहेत? द कंटेक्स्ट काय आहे? पुन्हा ते कसं तुम्ही इम्प्लिमेंट करता आहात? इज देअर सक्सेस? इज देअर एनी एव्हिडन्सेस or are there any evidences for that success? And if you do such kind of activities, what kind of problems are encountered and resources required? And last is that is the part of institutional distinctiveness. म्हणजे आता मी ज्या या गोष्टी सांगितल्या त्या गोष्टीवरती या क्रायटेरियामध्ये प्रकाश टाकण्यात आलेला आहे का काही मेट्रिक्स आहेत. But I will not take all the metrics, but which come under the SOP. The first one, that 7.1.1. The institutions have facilities for alternate sources of energy and energy conservation measures. म्हणजे काय आपल्या महाविद्यालयामध्ये काही अशा फॅसिलिटी आहेत का फॉर अल्टरनेटिव्ह रिसोर्सेस? सोलर एनर्जी आहे का? बायोगॅस प्लांट आहे का? फिलिंग टू ग्रीड आहे का? सेन्सर बेस्ड एनर्जी आहे का? यूज ऑफ एलईडी बल्ब्स किंवा पॉवर इफिशियंट इक्विपमेंट्स आपल्या महाविद्यालयात त्याचा काही वापर केलेला आहे का? आणि मग जर केला असेल
तर व्हॉट काइंड ऑफ डॉक्युमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोव्हाइड द DV प्रोसेस? The one thing is that जिओ टॅग्ड फोटोज, मी अनेक वेळा जिओ टॅग्ड फोटोज पाहिजे विथ कॅप्शन ऑफ फॅसिलिटीज. देन बिल फॉर द परचेस ऑफ इक्विपमेंट फॉर फॅसिलिटीज क्रिएटेड अंडर दिस मेट्रिक. एखादं इक्विपमेंट घेतला असेल तर त्याचं बिल आपल्याला प्रोव्हाइड करतो, और एनी अदर रिलेव्हंट प्रूफ फॉर द सिलेक्टेड ऑप्शन्स. म्हणजे वर मी 1 पासून 5 ऑप्शन जे दिलेले आहेत त्या संबंधित एखादं रिलेव्हंट प्रूफ असेल आपल्याकडे तर ते सुद्धा आपण त्या ठिकाणी जोडू शकतो. आता इथे मी एक नॉट टू बी कन्सिडर किंवा एक नोट केलेली आहे. आपल्या महाराष्ट्रात काय आता की बॅकअप साठी काही जनरेटर असतात, बट हिअर डिझेल अँड पेट्रोल सेट ॲज बॅकअप कॅनॉट बी कन्सिडर्ड इन दिस मॅट्रिक्स. इज इट युजफुल? नो डाऊट. परंतु आपल्याला काय करायचं आहे की कॉन्झर्वेशन मेजर्स जे आहेत, एनर्जी कॉन्झर्वेशन जे मेजर्स आहेत त्याच्यासाठी कोणत्या स्टेप्स, कोणते एफर्ट्स महाविद्यालयानं केलेले आहेत त्याविषयी आहे. डिझेलवरती किंवा पेट्रोलवरती चालणारा जनरेटर आपण जरी वापरला तर यामध्ये आपण तो घेऊ शकत नाही. द नेक्स्ट मेट्रिक इज दॅट 714 वॉटर कन्झर्वेशन फॅसिलिटीज अवेलेबल इन द कॉलेज ऑर द इन्स्टिट्यूशन्स. म्हणजे एक तर महाविद्यालयामध्ये की आपल्याला वॉटर म्हणतो, वॉटर फॅसिलिटी ज्या काही आहे किंवा पाणी जे आपण होतो त्यासाठी काय सोर्सेस आहेत, काय रिसोर्सेस तुम्ही वापरले आहेत. केवळ पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही लक्षात ठेवा. तर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आहे का तुमच्याकडे? तर काही मात्र काय होतं आमच्याही महाविद्यालयात कसं झालं की आम्ही 2 टँक आहे, म्हणजे पावसाचं पाणी जे आहे आम्ही ते सगळं अडवतो आणि त्या टँकमध्ये गोळा करतो आणि त्या टँकचं मधलं पाणी जे आहे मग आम्ही महाविद्यालयात इतर ठिकाणी लॅबोरेटरीमध्ये लागत असेल किंवा क्लिनिकसाठी वापरला असेल ते आम्ही वापरतो, हे लक्षात घ्या. परंतु रेन वॉटरची हार्वेस्टिंगची स्कीम जी आहे ती वेगळी आहे. म्हणजे तुमचं कॅम्पस किती एकरचं आहे, त्या कॅम्पसमध्ये तुम्ही काय पाणी काही सरी आहेत कशा पाडलेल्या आहेत का, आणि पाणी तुम्ही त्या ठिकाणी जिरवण्याचा काय प्रयत्न केलेला आहे का. खरं तर रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची ही स्कीम आहे जी when the peer team visited as to our college, yes, I had shown at that time that these are 2 tanks and we have collected water. Yes, at that time that the chairman told me, yes, it is a collection of the water, it is not rain water harvesting. म्हणजे त्यांचं जे काय बेंचमार्किंग ठरवण्याचं असेल किंवा त्यांचा विचार काय म्हणजे आसपासच्या परिसरामध्ये तुम्ही पाऊस पडलेलं जे पाणी आहे केवळ इमारतीचं नव्हे हे लक्षात घ्या. ते मुरवण्याचा काही प्रयत्न. आता या ठिकाणी आपले प्रॉब्लेम जे आहेत ते वेगळे असतात. आपला कॅम्पस छोटा असतो मग त्यामध्ये पाणी कसं काय वगैरे जिरवलेलं आहे. आपल्या कॉलेज एवढीच जागा आहे, कॅम्पस फार छोटा आहे, पण ज्यांचा कॅम्पस जास्त आहे, फॉर एक्झाम्पल ते आम्हाला म्हणजे की तुमचं 15 एकर जवळजवळ कॅम्पस दिसतो मग त्यामध्ये तुम्ही करायला पाहिजे. ठीक आहे, दॅट्स गुड. एस यू हॅव कलेक्टेड रेन वॉटर एस इन दॅट टाइम, ते म्हणजे हे चांगलं आहे. परंतु रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची जी काही योजना आहे ती या पद्धतीमध्ये ते विचार करतात. काही बोरवेल आहेत का कॅम्पसमध्ये, ओपन वेल काही आहेत का. देन कन्स्ट्रक्शन ऑफ टँक्स अँड बंड्स, वेस्ट वॉटर रिसायकलिंग, म्हणजे वेस्ट वॉटर आहे ते रिसायकलिंग केले का, ते त्याचा पुनर्वापर तुम्ही करण्याचा काही प्रयत्न केलेला आहे का. अँड मेंटेनन्स ऑफ वॉटर बॉडीज अँड डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम इन द कॅम्पस, म्हणजे जे पाणी आहे त्याचा विनियोग जो आहे, आपल्या झाडं असतील, काही वेगळ्या प्रकारचे प्लांट्स असतील, त्यांना पाणी म्हणजे तुम्ही असं ओपन पाणी देत असता का, ड्रिप वगैरे केलेली आहे. म्हणजे देर आर सच काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन्स, हे लक्षात घ्या. आणि मग काही फॅसिलिटीज केल्या असतील आपण तर त्याच्याविषयी असणारी काही डॉक्युमेंट्स आहेत ती कोणते आहेत. जिओ टॅग फोटोज विथ कॅप्शन, त्याचे आपण फोटो काढतो त्या वेळेला जो कॅप्शन होतो. बिल फॉर द परचेस ऑफ इक्विपमेंट फॉर द फॅसिलिटी क्रिएटेड अंडर दिस मेट्रिक. दुसरी गोष्ट आहे की पाणीचा विनियोग करण्यासाठी, पाणी साठवण्यासाठी आणि पाण्याचं डिस्ट्रीब्युशन करण्यासाठी काही आपण इक्विपमेंट घेतले असतील तर त्याचे बिल्स आपल्याला त्या ठिकाणी असायला लागतील.
किंवा एनी अदर रिलेव्हंट प्रूफ फॉर द सिलेक्टेड ऑप्शन्स. नेक्स्ट थिंग दॅट 715 ग्रीन कॅम्पस इनिशिएटिव्ह इन्क्लूड्स. ग्रीन कॅम्पस म्हणजे काय? केवळ वेगवेगळ्या प्रकारचे प्लांट्स लावलेले आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारचे वृक्ष लावलेले आहेत आणि सदाहरित भाग दिसतात, नो डाऊट. पण त्याबरोबर पोल्युशन फ्री, हे लक्षात घ्या. प्रदूषण तुम्ही रोखण्यासाठी काही इनिशिएटिव्ह घेतलेले आहेत का? ग्रीन कॅम्पस म्हणजे केवळ प्लांट्स आणि ट्रीज या ठिकाणी येत नाहीये. तर तुमच्या कॅम्पसमध्ये काही रिस्ट्रिक्टेड एंट्री ऑफ ऑटोमोबाईल्स, म्हणजे विशिष्ट अंतरावर, म्हणजे कॉलेजमध्ये येत असताना विशिष्ट अंतरावरतीच तुम्ही गाड्या थांबवण्यासाठी पार्किंग वगैरे केलेलं आहे का? किंवा कॅम्पसमध्ये येत असेल तर त्या बॅटरी पॉवर्ड काही व्हेकल्स आहेत काय? पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली पाथवेज म्हणतो आपण, म्हणजे फुटपाथ जे काही आहेत अशा प्रकारच्या काही गोष्टी केल्या आहेत का? बॅन ऑन द यूज ऑफ प्लॅस्टिक्स, म्हणजे अशा प्रकारचे कुठे बोर्ड आहेत का? किंवा प्लॅस्टिक वरती त्या ठिकाणी जी बंदी आहे तुम्ही ती घातलेली आहे का? या गोष्टी आहेत, या गोष्टी फार महत्वाच्या आहेत. देन लँडस्केपिंग विथ ट्रीज अँड प्लांट्स आहे. लँडस्केपिंग म्हणजे एक जी काही नेचर ब्युटी आहे ती क्रिएट केली आहे का? म्हणजे प्रदूषण विरहित नेचर जी ब्युटी आहे ती आपल्या कॅम्पसमध्ये दिसते का? आणि त्यासाठी व्हॉट काइंड ऑफ इनिशिएटिव्ह आर टेकन बाय आवर कॉलेज वी हॅव टू मेन्शन. These 5 things are given here. Then what kind of documents are needed here? Policy document on the green campus. Then geotagged photos or videos of such kind of facilities. Circular for implementation of initiatives and any other supporting documents. म्हणजे हे मी 5 गोष्टी दिल्या, 5 ऑप्शन दिलेले आहेत. त्यासाठी काही सर्क्युलर काढले आहेत का इम्प्लिमेंटेशनसाठी, किंवा काही एनी अदर सपोर्टमेंट डॉक्युमेंट त्यासाठी काही आहेत का? ती डॉक्युमेंट या ठिकाणी आपल्याला द्यावी लागतील. 716 क्वालिटी ऑडिट म्हणतो आपण. ऑन एन्व्हायरमेंट अँड एनर्जी रेग्युलरली अंडरटेकन बाय द इन्स्टिट्यूशन्स अँड एनी अवॉर्ड्स रिसिव्ड फॉर सच अ ग्रीन कॅम्पस इनिशिएटिव्ह. म्हणजे हे लक्षात घ्या की या ठिकाणी काही गोष्टी महत्वाच्या आहेत. म्हणजे जसं अकॅडमिक फिजिकल फॅसिलिटीच्या महत्वाच्या आहेत, अकॅडमिक फॅसिलिटीच्या महत्वाच्या आहेत, त्याच पद्धतीनं की महाविद्यालयामध्ये एन्व्हायरमेंट म्हणतो आपण आणि एनर्जी जी आपण वापरतो त्या दृष्टिकोनातून सुद्धा काही पावलं उचललेत का आपण? ग्रीन ऑडिट करतो का आपण? म्हणजे आपला कॅम्पस जो आहे त्या कॅम्पसमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे ट्रीज असतील, वेगवेगळ्या प्रकारचे मेडिसिनल बॉटॅनिकल प्लांट्स वेगळे असतील, त्याचं ग्रीन ऑडिट वगैरे आपण केलेलं आहे का? रोजच्या रोज आपण जी काही वीज वापरतो आहे किंवा काही दिवसानंतर त्याचा आपण एनर्जी आपल्याला एकंदरीत किती युनिट लागतं त्याचं कधी मोजमाप केलं आहे का? त्याचं कधी ऑडिट केलेलं आहे का? एन्व्हायरमेंट ऑडिट केलेलं आहे का? आणि मग हे सगळं तुम्ही केलं असेल तर त्यासाठी ग्रीन कॅम्पस रेकग्नेशन किंवा अवॉर्ड यासाठी आपल्याला मिळाला असेल, असं मिळालंय का? आणि बियॉन्ड कॅम्पस एन्व्हायरमेंटल प्रमोशन ऍक्टिव्हिटीज, बियॉन्ड कॅम्पस म्हणजे आपल्या महाविद्यालयातलं वातावरण किंवा ग्रीन इनिशिएटिव्ह आपण घेतलेले नाही, तर आपल्या महाविद्यालयातून समाजाच्या दृष्टिकोनातून तुम्ही अशा प्रकारचे काही गोष्टी किंवा ऍक्टिव्हिटी राबवलेत का महाविद्यालयात? दॅट्स व्हेरी गुड. आणि मग अशा प्रकारे गोष्टी राबवल्या असतील तर त्याचे पॉलिसी डॉक्युमेंट्स कोणते आहेत? ऑन एन्व्हायरमेंट ॲज वेल ॲज द एनर्जी युसेज. इफ देयर इज ऑडिट is done or green audit is done, is there certificate from auditing agency? You should have it. Then certificates of the awards received from recognized agency. जे अगदी क्लीन कॅम्पस किंवा ग्रीन कॅम्पस म्हणून आपल्याला एखादा अवॉर्ड मिळाला असेल तर त्याचं सर्टिफिकेट आपल्याला आहे का? The reports on environmental promotional activities conducted beyond the campus with the geotagged photos with the caption and dates. म्हणजे महाविद्यालयाच्या कॅम्पस सोडून आपण जर एखाद्या एन्व्हायरमेंटल
प्रमोशनल ऍक्टिव्हिटीज कंडक्ट केल्या असतील तर त्याचा रिपोर्ट आहे का आणि त्या रिपोर्ट सोबत जो टॅग्ड फोटोज आहेत ते आहेत का विथ कॅप्शन अँड सपोर्टिंग डॉक्युमेंट्स इन ऑल द सपोर्टिंग डॉक्युमेंट्स बाय विच एस वी कॅन मेक द क्लेम. म्हणजे ह्या ज्या गोष्टी सांगितल्या आहेत त्यापेक्षा हे आहे आणि केलेलं आहे हे क्लेम करण्यासाठी काही डॉक्युमेंट्स आपल्याला उपलब्ध असतील तर ते सुद्धा डॉक्युमेंट्स आपण या ठिकाणी घेऊ शकतो. देन 717 द इन्स्टिट्यूशन हॅज डिसेबल्ड फ्रेंडली बॅरियर फ्री एन्व्हायरमेंट. फ्रेंडली कॅम्पस म्हणतात. काय काय गोष्टी त्यामध्ये त्यांनी दिलेल्या आहेत. बिल्ड एन्व्हायरमेंट विथ रॅम्प्स, लिफ्ट्स फॉर इझी ऍक्सेस टू द क्लासरूम्स. काय रॅम्प्स आहेत का आपल्या कॉलेजमध्ये दिव्यांगांसाठी आपण वापरतो. काही लिफ्ट्स आहेत का असं काही ठिकाणी. म्हणजे शहरामध्ये हे जास्त करतो रॅम्प आपण सरासरी रॅम्प आपल्याकडे असतात पण काही मागे लिफ्ट सुद्धा असतात ना. देन डिसेबल्ड फ्रेंडली वॉशरूम्स. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. वॉशरूम्स म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार टॉयलेट्स, बाथरूम्स, वॉशरूम्स म्हणतो आपण. ह्या गोष्टी आहेत का या सुद्धा गोष्टी आवर्जून बघितल्या जातात आणि त्याच्या प्रूफ सुद्धा मागले जातात आणि पीअर टीम आल्यानंतर प्रत्यक्ष अशा गोष्टीला ती भेट देत असते. काय आहेत गोष्टी. सायनेज इन्क्लुडिंग टॅक्टाईल पाथ्स, लाईट्स, डिस्प्ले बोर्ड्स अँड साइन पोस्ट्स. आपल्या कॅम्पसमध्ये अशा काही गोष्टी आपण डिस्प्ले केलेत का. म्हणजे इथं आपण नेम बोर्ड, नेम प्लेट्स म्हणतो, काही लावलेत का. देन असिस्टिव्ह टेक्नॉलॉजी अँड फॅसिलिटी फॉर पर्सन विथ डिसॅबिलिटीज. दिव्यांग म्हणतो आपण. त्याच्यासाठी काही फॅसिलिटीज, असिस्टिव्ह टेक्नॉलॉजी फॉर फॅसिलिटीज काही आपण दिलेत का, प्रोव्हाइड केलेत का. ऍक्सेसेबल वेबसाईट आहे का. स्क्रीन रिडिंग सॉफ्टवेअर आपल्याला आहे का. मेकॅनायझेड इक्विपमेंट आपल्याला आहे का. दॅट्स इट. किंवा प्रोव्हिजन फॉर इन्क्वायरी अँड इन्फॉर्मेशन हे आपल्याला आहे का. ह्युमन असिस्टन्स, रीडर, स्क्राइब्स, सॉफ्ट कॉपीज ऑफ रीडिंग मटेरियल अँड स्क्रीन रिडिंग. यासाठी काही म्हणजे या गोष्टी मी दिल्या त्याची काही प्रोव्हिजन आहे का आपल्याकडे. म्हणजे डिसेबल्ड काय दिव्यांग म्हणतो आपण, हँडिकॅप म्हणतो आपण. त्याच्यासाठी ह्या सेवा निर्माण किंवा ह्या फॅसिलिटीज निर्माण करून देणं हे फार महत्वाचं आहे. आणि विच डॉक्युमेंट्स आर नीडेड फॉर दॅट. मग जिओ टॅगचे फोटो आहेत, त्याचे व्हिडिओ आहेत, बिल आहे, इनवॉइस आहे, परचेस ऑर्डर असेल किंवा एएमसी इन सपोर्ट ऑफ फॅसिलिटी असेल. रेस्टरूम तुम्ही त्यांना प्रोव्हाइड केले असेल याचं विथ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स फॉर दिव्यांग, फॉर यूज ऑफ टॉयलेट, फॉर यूज ऑफ अ रेस्टरूम और अदर फॅसिलिटी विच दे रिक्वायर, दे नीड म्हणतो आपण. And if we have such kind of facility, yes, we can write or we have to write a brief report on such kind of facilities provided for inquiry and information. Suppose you have taken somewhat the equipment, somewhat the software. Yes, it is being for the software procured for providing the assistance. हे लक्षात घ्या. म्हणजे या डिग्री सगळी डॉक्युमेंट्स आहेत यू शुड हॅव. आता विदाउट हॅव्हिंग व्हॅलिड प्रूफ फॉर द ऑप्शन्स सिलेक्टेड द क्लेम विल नॉट बी कन्सिडर. आता वरती मी जे ऑप्शन दिले तुम्हाला आणि त्या ऑप्शन मध्ये आपण किती 1-2 असेल. डिसेबल्ड फ्रेंडली वॉशरूम्स आहेत, रॅम्प्स आहेत, लिफ्ट्स आहेत, त्याचे प्रूफ्स पाहिजे लक्षात ठेवा. विदाउट हॅव्हिंग द प्रूफ्स नो, द क्लेम विल नॉट बी कन्सिडर्ड. म्हणजे प्रत्येक गोष्ट जी गोष्ट आपण त्या ठिकाणी मेन्शन करतो त्या ठिकाणी त्या गोष्टीचं प्रूफ जे आहे प्रूफ आपल्याला द्यावंच लागतं.
Here is the metric 7.1.10. The institution has prescribed a code of conduct for students, for teachers, for administrators and other staff, and conducts periodic programs in this regard. मी सुरुवात सांगितलं की कोड ऑफ कंडक्ट्स अँड प्रोफेशनल इथिक्स हे ज्या गोष्टी आहेत ह्या फार महत्वाच्या आहेत. म्हणजे इथिक्स आपण म्हणतो, जसं आपण व्हॅल्यूज म्हणतो, हे महत्वाचे आहेत ना. देयर शुड बी सम व्हॉट रूल्स अँड रेग्युलेशन फॉर द स्टुडंट्स, फॉर द टीचर्स, फॉर द नॉन टीचिंग स्टाफ and as well as the principal also. And if we have the brochure or the book code of conduct, is it displayed on the website, uploaded on the website? Yes, if there are the code of conducts is for the student, are they displayed on the notice board or in the campus of the college? केवळ ते कोड ऑफ कंडक्ट ते एकत्र लिहून फाईलमध्ये ठेवून चालणार नाहीये, लक्षात घ्या. आणि एवढंच नव्हे, इज देयर एनी कमिटी टू मॉनिटर द कोड ऑफ कंडक्ट? म्हणजे की या ठिकाणी कोड ऑफ कंडक्ट हे अप्लाय केले जातात का, इम्प्लिमेंट मुलं ते करतात का, हे मॉनिटर करण्यासाठी, हे बघण्यासाठी एखादी कमिटी आहे का? नसेल तर आपल्या कॉलेजच्या ऍक्टिव्हिटी ज्या कमिटी असतात त्यामध्ये कमिटी ही करून टाका, कमिटी फॉर कोड ऑफ कंडक्ट, मॉनिटरिंग कमिटी फॉर एक्झाम्पल. आणि याचबरोबर केवळ हे डिस्प्ले करून चालणार नाहीये. और is there professional ethics programs are conducted or organized by the institutions for the teachers, students, administrators and the other staff? म्हणजे ते अशा प्रकारचे इथिक्स मुलांच्या मध्ये किंवा कोड ऑफ कंडक्ट मुलांच्या मध्ये, शिक्षकांच्या मध्ये बिंबवण्यासाठी असे काही तुम्ही प्रोग्राम्स, ऍक्टिव्हिटीज काही राबवलेत का? तशा प्रकारे प्रयत्न केलेला आहे का? काही वेळेला अॅन्युअल अवेअरनेस प्रोग्राम ऑन द कोड ऑफ कंडक्ट आर ऑर्गनाइज्ड असेल तर वी हॅव टू प्रोव्हाइड डॉक्युमेंट्स. What is your policy regarding the code of ethics or code of conduct? Policy document तुमचं काय आहे? If there is committee is regarding meant to use it to implement such kind of code of conduct, mentoring committee आपण म्हणतो. If there is committee, is there a proceeding? Minutes म्हणतो आपण. If some programs regarding code of conducts or professional ethics are organized, is there circular? Is there brochure? Are there geotagged photograph under this metric? You should have. Then documents, whatever documents showing code of conduct for students and other stakeholders, teachers as governing body and administrative also. म्हणजे मुलांच्यासाठीच फक्त कोड ऑफ कंडक्ट आणि इथिक्स असाच असं नाहीये, लक्षात ठेवा. ईच अँड एव्हरी मीन्स देयर आर सो मेनी स्टेक होल्डर्स रिलेटेड टू आवर इन्स्टिट्यूशन्स and there should be code of conduct for the all. Then the reports on the students' attributes facilitated by the institutions. And if there are so many documents, if they are uploaded on the website, is there any link? We have to provide it. म्हणजे या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत, या सगळ्या गोष्टी की देर आर ओनली 6 क्वांटिटेटिव्ह मॅट्रिक्स आय हॅव डिस्कस्ड अबाउट दॅट. आतापर्यंत मी 7 क्रायटेरिया हे डिस्कस केलं, लक्षात घ्या. म्हणजे एकंदरीत 58 क्वांटिटेटिव्ह मॅट्रिक्स आहेत, त्याच्यावर आपण डिस्कस केलेलं आहे. परंतु एसएसआर ज्या वेळेला आता हे सगळ्या गोष्टी आपण माहिती घेतो आणि एसएसआर बनत असतो, सेल्फ रेडी किंवा तो डीए प्रश्न आपल्याला पाठवायचा असतो. म्हणजे पहिले आपण काय केलेलं आहे,
की AQR भरलेले आहेत, IIPA भरलेले आहेत आणि आता आपल्याला पत्र आलेलं आहे फिल द SSR, अपलोड द SSR. आणि मग एकूण 93 जी काही मॅट्रिक्स आहेत आतापर्यंत ज्या गोष्टी मी सांगितले लक्षात ठेवा, मी सुरुवातीच्या म्हणजे 93 एकूण मॅट्रिक्स आहेत, त्याच्यामधील क्वांटिटेटिव्ह मॅट्रिक्स जे आहेत हे 58 आहेत आणि क्वालिटेटिव्ह जे आहेत हे 35 आहेत. म्हणजे जवळजवळ 25 एक मॅट्रिक्स जे आहेत, पूर्वी 120 ते 121 अशी एवढी मॅट्रिक्स होतं. म्हणजे 25 ते 26 मॅट्रिक्स जे आहेत हे काढून टाकलेले आहेत, कमी केलेले आहेत. आणि मग की हे मॅट्रिक्सची आपण सगळी इतंभूत माहिती भरतो आणि करतो. आता काही वेळेला काय होतं की नॉन ऍप्लिकेबल जी काही मॅट्रिक्स आहे, म्हणजे आपल्याकडे काही गोष्टी आहेत, काही गोष्टी आपल्याला करताच येत नाहीत, त्या गोष्टी आपण काय करतो, ऑप्ट करतो, आपण काढू शकतो. म्हणजे एकूण 1000 जे काही वेटेज आहेत त्यातलं 30 वेटेज काढायचा आपला अधिकार आहे. लक्षात ठेवा. पर क्रायटेरिया मधलं आपण 10 वेटेज काढतो. लक्षात ठेवा. पर क्रायटेरिया म्हणजे 7च्या 7 नव्हे, मी इथं पुन्हा माहिती दिलेली आहे की क्रायटेरिया नंबर 1, 2 and 7 कॅनॉट बी ऑप्टेड आउट. म्हणजे या ठिकाणी करिक्युलर आस्पेक्ट, टीचिंग, लर्निंग अँड इव्हॅल्युएशन अँड इन्स्टिट्यूट व्हॅल्यूज या क्रायटेरिया मधले आपल्याला मॅट्रिक्स काढता येत नाहीये. मीन्स कॅनॉट बी ऑप्टेड आउट, मॅट्रिक्स कॅनॉट बी ऑप्टेड आउट. मग आपण कुठले काढू शकतो? 3 नंबर मध्ये काढू शकतो, 4 नंबर मध्ये काढू शकतो, 5 नंबर मध्ये काढू शकतो, हे लक्षात घ्या, आणि 6 नंबर मध्ये सुद्धा काढू शकतो. म्हणजे आपल्याला ज्या गोष्टी आपण करूच शकत नाहीये अशा पद्धतीत जे काही मॅट्रिक्स आहेत ते आपण काढू शकतो. आणि मग यासाठी काय आता याची कुठली काढावी तिथं मी काही चर्चा करणार नाही. तुम्ही गो थ्रू नॅक मॅन्युअल अँड गाईडलाईन्स, एस देअर इज अ लिस्ट एस ऑफ द गिवन मॅट्रिक्स, आणि मग ते जी मॅट्रिक्स आहेत त्यातल्या आपण मॅट्रिक्स काढू शकतो. आपण काही गोष्टी करूच शकत नाही. आता एक्सटेन्शन ऍक्टिव्हिटीज साठी आपल्याला नॅशनल किंवा इंटरनॅशनल अवॉर्ड काही मिळू शकत नाही, मग त्यातलं आपण एखादा मॅट्रिक्स काढू शकतो. म्हणजे अशा अनेक तुम्हाला मॅट्रिक्स जर तुम्ही त्या मॅन्युअल मधून गेला तर त्यामध्ये तुम्हाला ती माहिती मिळेल आणि तिथून आपण ते मॅट्रिक्स काढू शकतो. फक्त आपल्याला 3% एकूण 3% आपण मॅट्रिक्स काढू शकतो. म्हणजे 30 वेटेज पण काढू शकतो, 5 ची 2 काढू शकतो, 10चा 1 काढू शकतो. एकाच मॅट्रिक्स मध्ये 20 काढू शकत नाही, हे लक्षात घ्या. I have given information per criteria only 10 weightage can be obtained. आणि मग की हे सगळं करत असताना मी स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस तुम्हाला की मॅट्रिक्स साठी सांगितलंय, आणि मग की SSR जो आहे त्यामध्ये कसं भरायचं आपण आहे, त्यासाठी which documents are required for that हे सांगितलं आहे. आणि मग DV क्लॅरिफिकेशन साठी काय होतं, आपण ज्या वेळेला SSR पाठवतो त्यावेळेला देर आर समवॉट द क्युरीज, आणि मग तो प्रश्न मॅट्रिक्सला जातो आणि त्याच्या अगेन्स्ट एक विंडो दिली जाते जिथं आपल्याला क्लॅरिफिकेशन द्यावं लागतं. आणि मग यासाठी नॅकनं काही जनरल स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर दिलेले आहेत फॉर डिग्रीसाठी, जनरल आहे. आता मी तुम्हाला मॅट्रिक्स वाईज सांगितलं लक्षात ठेवा, पण या ठिकाणी जनरल काय म्हणताय तर नॅक HAI पोर्टल सपोर्ट ओनली 5 MB डेटा फॉर इच मॅट्रिक्स. मी सांगितले लक्षात ठेवा. म्हणजे फाईल अपलोड करत असताना की ती जास्तीत जास्त 5 MB पर्यंतच ती ऍक्सेप्ट करत असते. आणि मग करत नसेल तर मी अगोदर सांगितल्याप्रमाणे की तो जो काही डेटा आहे तो वेबसाईटला ठेवा आणि त्याची जी काही URL आहे तिथं त्या DV प्रोसेसच्या क्लॅरिफिकेशन जो बॉक्स आहे तिथं तुम्ही काय करा, लिंक द्या क्लॅरिफिकेशन. नंतर डेटा आर सपोर्टिंग डॉक्युमेंट्स प्रोव्हाइडेड ओव्हर Google Drive or any other third party
party website will not be considered for the clarification. आता हा दिलेला जो प्रोव्हाइड लिंक जर तयार करायचा असेल तर आपल्याला डेटा जो आहे तो वेबसाईट ठेवा जातो, तो गुगल ड्राईव्हवर ठेवलेला आहे आणि तो त्याची लिंक दिले विल नॉट बी कन्सिडर्ड, किंवा थर्ड पार्टीच्या वेबसाईटवर ठेवलेली आहे आणि त्याची जी लिंक प्रोव्हाइड केली आहे हे चालणार नाहीये. यू शुड हॅव आवर ओन वेबसाईट, हे लक्षात घ्या. आणि व्हाईल प्रोव्हाइडिंग द लिंक, येस यू शुड provide that in the box of the clarification, in HA clarification box. म्हणजे प्रश्न दिलेला आहे, आता तिथं ती कुठेही घेत त्या बॉक्स मध्ये पेस्ट केली तरच ती लिंक येते. And another one thing is that it is mandatory to fill the templates in the format provided by the NAAC and attach the same SSR. म्हणजे जे काही नॅकने आपल्याला टेम्पलेट्स पुरवलेले आहेत ते एसएसच्या वेळेला तेच टेम्पलेट प्रोव्हाइड करतात. काही वेळेला काय होतं आपण की जो नॅकने दिलेला टेम्पलेट आहे त्याच्यामध्ये काही चेंजेस करतो, आपल्यामध्ये जेवढ्या गोष्टी आहेत तेवढंच करतो आणि तेवढाच टेबल आपण तो अपलोड करण्याचा प्रयत्न करतो, हे चालणार नाही. म्हणजे याची आय इज नॉट सपोज टू अल्टर ऑर टू चेंज द गिवन टेम्पलेट बाय नॅक. आणि केवळ टेम्पलेट अपलोड करून चालणार नाही, द डॉक्युमेंट्स विच आर अपलोडेड दॅट शुड बी रिडेबल क्लिअरली फॉर द क्लेममेड. म्हणजे ज्या वेळेला आपण काय करतो की जी डॉक्युमेंट लोड केलेली आहेत ती पुन्हा लोड केल्यानंतर फायनल सबमिट बटन मारण्याच्या अगोदर ते ओपन होतंय का, ते वाचता येतंय का, वाचण्यासारखं आहे का हे बघा अगोदर. एसएसआर आपण भरत असताना पूर्ण टेम्पलेट्स किंवा पूर्ण फाईल अपलोड करतो आणि शेवटचं क्लिक करायच्या अगोदर सगळा एसएसआर बघा. पुन्हा ज्या काही फाईल आपण या डिस्क्रिप्शन अपलोड केलेल्या आहेत, टेम्पलेट्स अपलोड केले आहेत ते पुन्हा ओपन करून होतात का व्यवस्थित ओपन बघा. दिलेलं जे काय प्रॉब्लेम जे मॅटर आहे ते आपल्याला वाचता येते का बघा. आपल्याला येत असेल तर ते दुसऱ्याला वाचता येईल, नाहीतर मग काही क्वेरी झाल्या तर आपल्याला क्लेम त्याच्यावरती करता येणार नाही. आणि दुसरी एक गोष्ट आहे, इट इज मॅन्डेटरी टू रिस्पॉन्ड टू ऑल द डीवी क्लॅरिफिकेशन विदिन द स्टिप्युलेटेड टाइम. काय वेळा काय होतं की आपण एखादा मॅट्रिक्स आहे त्याचं क्लॅरिफिकेशन मागलेलं आहे, आपल्याला ते देता येत नाहीये आणि म्हणून ते आपण ते सोडलेलं आहे असं नाही. म्हणजे नो क्लॅरिफिकेशन म्हणा आपण काय, मग त्यांना नॅपचे काय डीवी प्रश्न आहे तुम्ही जर व्यवस्थित क्लॅरिफिकेशन दिलं नाही तर त्याचे मार्क तुम्हाला मिळणार नाहीये. आणि विदिन गिवन टाइम, स्टिप्युलेटेड टाइम म्हटले लक्षात, जी मुदत तुम्हाला ठरवून दिली आहे त्याच वेळेमध्ये ती विंडो परत बंद होते. हे द डेटा इज लार्ज, डीवी पार्टनर विल सीक फॉर डिटेल्स फ्रॉम द सिलेक्टेड सॅम्पल्स डॉक्युमेंट्स फॉर द व्हॅलिडेशन. And so that before submitting the clarification response report to NAAC. म्हणजे काय होतं की नॅकला ही सगळी माहिती डीवी प्रोसेस काय करतं, परत पाठवणं काय करतो ती माहिती नॅकला पाठवतो ना, आणि त्याच्या अगोदर ते एक सिलेक्टेड सॅम्पल्स मागतं आपल्याला व्हॅलिडेशनसाठी आणि त्या सॅम्पल आपल्याला प्रोव्हाइड करावं लागतात. नंतर एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, नोट दॅट वन्स द डाटा इज अपलोडेड and the links are submitted to NAAC, changes or additions are not permissible and any changes in a document will be tracked and such instances will be viewed seriously as a misappropriation of data and may lead to actions against the college. म्हणजे एकदा का आपण ती माहिती अपलोड केलेली आहे, फाईल अपलोड केलेली आहेत, त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा आपण चेंज करू शकत नाहीये. आणि असं जर झालंच, सच इन्सिडेंट्स विल बी व्ह्यूड सिरियसली ॲज मिसअप्रोप्रिएशन आणि मग आपल्यावर ऍक्शन होऊ शकते. आणि म्हणून व्हाईल प्रोव्हाइडिंग द लिंक्स, व्हाईल अपलोडिंग द डॉक्युमेंट्स, you should ensure that links are working properly and are operational. मी मगाही सांगितलं लिंक दिलेले त्या क्लिक करून बघा ओपन होतात का. आपण लिंक पेस्ट करतो
काय होतं लक्षात ठेवा, आपण काम करून थकलं तर आपण ऑन पर्पज करतोय असं नाही. आणि मग एखादी ती पेस्ट केलेली आहे आणि मग आपण सगळ्यांनी पेस्ट करत जातो आणि मग ती आपण ओपन करून बघत नाही, लक्षात ठेवा, आणि त्या तो ओपन होत नाही. म्हणून हे एसओपी आहे. नंतरची गोष्ट आहे की कॉलेज और इंस्टिट्यूशन शुड सर्टन दॅट ऑल डॉक्युमेंट सॉर्ट बाय डी पार्टनर आर अपलोडेड बिफोर सबमिटिंग द क्लॅरिफिकेशन. म्हणजे ज्यावेळेला आपण सगळे क्लॅरिफिकेशन देत असतो त्यावेळेला आपण काय करतो की काही वेळेला त्या बॉक्समध्ये आपण माहिती देतो, येस वी हॅव प्रोव्हाइडेड दॅट लिंक इज रिगार्डिंग दॅट डॉक्युमेंट, आणि अटॅच फाईलला ते डॉक्युमेंटच आपण लोड केलेलं नसतं, विसरत असतात. त्यावेळेला त्या क्लॅरिफिकेशन बॉक्समध्ये माहिती वाचा आणि तिथं सोबत दिलेली जी काही विंडो आहे ती फाईल आपण जे काही अटॅच अपलोड केली आहे ती ओपन होते का बघा. तिथं आपण खरोखर फाईल ओपन अपलोड केल्या का हे बघा. आणि एकदा तुम्ही क्लिक केलं की समजा द कॉलेज शुड गिव्ह अप्रोप्रिएट लिंक टू द मेट्रिक. In case the links do not work during the DV clarification stage, the decision of the NAC will be final. समजा आपण प्रोव्हाइड केलेली लिंक आहे, अगदी व्यवस्थित डॉक्युमेंट दिलेली आहे, त्याचं जस्टिफिकेशन आपण दिलेलं आहे, पण ती जी लिंक जर ओपन झाली नाही तर तुमच्या क्लॅरिफिकेशनला काही अर्थ राहत नाही. जो NAC निर्णय घेईल तोच निर्णय फायनल. सो दॅट यू शुड बी सिरियस is for uploading or submitting the documents of the links. Then content of supporting documents in a regional languages should be translated in English and should be duly signed by the head of the institutions. Translated copy should be uploaded along with the regional language documents. काही वेळेला आपल्याकडे शासनाचा काही पत्र सगळे काही डॉक्युमेंट्स मराठीमध्ये असतात, ते ट्रान्सलेट करायला लक्षात ठेवा. आणि मग दोन्ही कॉपीज म्हणजे जी काही रिजनल लँग्वेजमध्ये आहे ती कॉपी आणि इंग्लिशमध्ये ट्रान्सलेट केली आपली ती कॉपी आहे, दोन्ही कॉपीवरती ही कॉम्पिटेंट जी काही ऑथॉरिटी आहे किंवा प्राचार्य असतात आपण म्हणतो त्या सहीनं ते अटॅच करायचे. म्हणजे प्राचार्याच्या सहीला तिथं लक्षात ठेवा एक प्रकारचे काय तर वेटेज आहे, ऑथॉरिटी आहे ही. म्हणजे कोणतेही डॉक्युमेंट, कोणत्याही फाईलचे डॉक्युमेंट तुम्ही लोड करत असताना येस यू टेक the stamp as well as the signature of the principal and then and there is you can open it. All the supporting documents submitted along with SSR and additional documents submitted during the DV clarification process should be signed by the competent authority. पुन्हा पुन्हा या DV प्रोसेस मध्ये किंवा SOP मध्ये पुन्हा पुन्हा NAC माहिती दिलेली आहे, तीच माहिती. म्हणजे डॉक्युमेंट व्यवस्थित आहेत का बघा आणि ते सही निश्चित जे आहेत. आता हे काय होतं की ज्या वेळेला सगळे आपण QNM जे आहे ऑफ SSR ज्यावेळेस तेवढे जे आहेत ते विल बी सेंट फॉर अ DV प्रोसेस. व्हॉट हॅपन्स देन द DV पार्टनर व्हेरीफाय द डाटा ऑफ QNM प्रोव्हाइडेड इन SSR. SSR मध्ये तुम्ही जो काही क्वांटिटेटिव्ह मॅट्रिक्सचा जो डाटा आहे ते व्हेरीफाय करतो आणि तो व्हेरीफाय करत असताना इफ देर आर मेनी क्वेरीज इज समटाइम DV पार्टनर मे रेज द क्वेरीज फॉर दोज वेअर डेव्हिएशन्स आर फाउंड. डेव्हिएशन म्हणजे काय, चेंज. म्हणजे काही ठिकाणी तर आपल्याला बदल आढळतोय. म्हणजे एका प्रश्नामध्ये एका क्वेश्चन मध्ये शिक्षकांची संख्या 32 आहे, एका ठिकाणी 30 दिलेली आहे, एका ठिकाणी 31 दिलेली आहे. होतं तसं. म्हणजे काय 5 वर्षाचा डेटा असतो ना. आणि मग अशा वेळेला की जर डेव्हिएशन्स आपल्याला जर आढळल्या तर त्या ठिकाणी DV पार्टनरच्या वतीने काही क्वेरीज रेज होतात. Another thing is that if the data provided is to that SSR or template and if it is found incorrect, the clarification will be asked. The queries will be available on HE portal against each matrix. आता कोणकोणते क्वेरीज आहेत ते आपण जो काही मी तुम्हाला एक बॉक्स सांगितला HE पोर्टलचे नोटिफिकेशन वगैरे आहे किंवा HE पोर्टलवरती तुम्हाला त्या ज्या काही चेंजेस असतील
डीई प्रोसेसमधल्या काही डेव्हिएशन्स असतील त्या तुम्हाला दिल्या जातात. म्हणजे हे मॅट्रिक्स आहेत, तिथे हा चेंज आढळतो, गिव्ह द जस्टिफिकेशन ऑफ इट अँड प्रोव्हाइड द सपोर्टेड डॉक्युमेंट. आणि मग ह्या चेंजेस ज्या आहेत ह्या सर्वसाधारणपणे किती दिवसात करतो आपण? द टाइम लिमिट इज गिवन 15 days टू कंप्लीट द डीई प्रोसेस. आणि यासाठी लक्षात ठेवा, ज्या वेळेला आपण SSR भरत असतो आणि ज्या वेळेला आपल्याला डीई प्रोसेस म्हणून काही डेव्हिएशन येत असतात, आपण रोजच्या रोज तो येणारा जो आपला रजिस्टर ईमेल आहे तो बघितला पाहिजे. लक्षात घ्या, रोजच्या रोज बघितला पाहिजे. सकाळी बघितला पाहिजे आणि संध्याकाळी झोपताना बघितला पाहिजे. कारण टाइम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि आफ्टर डीई प्रोसेस a DVV deviation report will be generated. मग डीई प्रोसेस झाल्यानंतर तो डीई प्रोसेस जो बदलाचा जो रिपोर्ट आहे तो पुन्हा जनरेट केला जातो. आणि मग तो जनरेट केल्यानंतर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डीई प्रोसेस द स्कोर विल बी जनरेटेड ऑफ ऑल द क्वांटिटेटिव्ह मॅट्रिक्स बेस्ड ऑन द बेंचमार्क. आता मी सारखा शब्द बेंचमार्क मला सुद्धा अगोदर काय, बेंचमार्क म्हणजे काय की ठराविक जो काही क्रायटेरिया आहे त्या क्रायटेरिया मधला जो काही मॅट्रिक्स आहे त्याचं मोजमाप करण्याचं काही प्रमाण ठरवलेलं असतं. तो सगळं बेंचमार्क म्हणजे एक प्रकारे काय केलं जातं, जनरेट केलं जातं. आणि इफ यू स्कोअर ॲटलिस्ट 25% इन ओव्हरऑल क्वांटिटेटिव्ह मॅट्रिक्स, then that the college will be declared as a pre-qualified. म्हणजे जे काही आपण क्वांटिटेटिव्ह मॅट्रिक्स आपण त्या SSR मध्ये भरलेले आहेत, नंतर डीई प्रोसेसचं काम पूर्ण झालेलं आहे आणि मग ते सगळं स्कोर जनरेट केल्यानंतर आपल्याला कमीत कमी 25% पर्सेंटेज जर आपल्याला मिळालं तर आपण क्वालिफाय होतो. मीन्स यू आर प्री क्वालिफाईड फॉर द पीयर व्हिजिट. आता नॉट प्री क्वालिफाइड HEI or college may reapply for assessment application process after 6 months from the date of the declaration about the pre-qualification. समजा की अनफॉर्च्युनेटली असं कधी होत नाही, पण अनफॉर्च्युनेटली आपल्याला 25% त्यामध्ये मार्क्स पडले नाही क्वांटिटी मॅट्रिकमध्ये आणि आपण डिस्क्वालिफाय होतो. लगेच पुन्हा आपल्याला अप्लाय करायचं आफ्टर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन अबाउट प्री क्वालिफिकेशन. तिथून पुढे आपल्याला 6 महिन्यानंतर तो आपण रिअप्लाय त्यासाठी करू शकतो. आता या ठिकाणी की ज्यावेळेला ही डीई प्रोसेस झालेली आहे, म्हणजे त्याचबरोबर स्टुडंट सॅटिस्फॅक्शन सर्वे म्हणतो आपण, त्या SSS म्हणतो की त्याच वेळेला चालू होतो. म्हणजे इकडे डीई प्रोसेस आहे चालू झालेली आहे आणि इकडे SSS चालू असतो. सायमल्टेनियसली दोन्ही काम चालू असतात डीई प्रोसेसची. आणि मग जो काही आपण स्टुडंट सपोर्ट किंवा स्टुडंट सॅटिस्फॅक्शन सर्वे म्हणतो आपण त्याला, त्यामध्ये देर आर 21 क्वेश्चन्स. एकंदरीत न्यायालयाने दिलेल्या माहितीमध्ये गाईडलाईन मध्ये 21 प्रश्न असतात, त्यामध्ये 20 ऑब्जेक्टिव्ह अँड 1 सब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन फॉर स्टुडंट सॅटिस्फॅक्शन सर्वे. आता हा सर्वे असतो, लक्षात ठेवा की फॉर UG लेवल आपल्या एकूण विद्यार्थ्यांच्या संख्येमध्ये 10% तो सर्वे तो झाला पाहिजे किंवा कमीत कमी 100 विद्यार्थ्यांनी विच वर लेसर हाऊ टू गिव्ह द रिस्पॉन्स. सर्वेला कमीत कमी आपल्या मागे 100 विद्यार्थ्यांनी तरी तो रिस्पॉन्स दिला पाहिजे, हे लक्षात घ्या. आणि मग या स्टुडंट सॅटिस्फॅक्शन सर्वे मध्ये आपण काय करतो की त्यांना एक एनरोल्ड स्टुडंटची लिस्ट पाठवतो आणि त्यातील काही विद्यार्थ्यांना ते पाठवतात, एक 30% 40% विद्यार्थ्यांना पाठवतात त्यातल्या. आणि मग त्यातल्या 100 तरी विद्यार्थ्यांनी किंवा 10% विद्यार्थ्यांनी जेवढी पाठवली तो रिस्पॉन्स दिला पाहिजे. कॉलेज हॅज टू स्ट्रिक्टली अपलोड ॲटलिस्ट 50% ऑफ करंटली एनरोल्ड स्टुडंट्स. 50% एकूण आपल्या महाविद्यालयाची संख्या, विद्यासंख्या त्याच्या एकूण संख्येपैकी 50%, आता 50% पेक्षा जास्त पाठवलं तरी सुद्धा चालते. आम्ही तरी 85 सॉरी 92 ते 93% आम्ही डाटा तो स्टुडंट सॅटिस्फॅक्शन सर्वेला भरला होता.
आणि जवळजवळ 18% आमचा तो स्टुडंट सॅटिस्फॅक्शन सर्व्हेचा कॅल्क्युलेशन चालतो. आता या ठिकाणी जो काही एक्सेलमध्ये म्हणजे द कॉलेज हॅज स्ट्रिक्टली अपलोड ॲटलिस्ट 50% ऑफ करंटली एनरोल्ड स्टुडंट ॲज पर डेटा टेम्पलेट फॉर्मॅट टू एक्सेल सीट गिव्हन टू पोर्टल. आपल्या पोर्टल ते दिलं जातं, त्याच्यामध्ये माहिती त्याचं सुद्धा फॉर्मॅट आहे, ते काढून बघा कशा पद्धतीने माहिती भरायची. म्हणजे अगोदर नॅकला सामोरं जाण्याच्या अगोदर हे सगळे टेम्पलेट जे आहेत, टोटल टेम्पलेट दिले आहेत, त्या टेम्पलेटचा अभ्यास करा, कम्युनिटी वाईज टेम्पलेटचा अभ्यास करा. अगदी ते टेम्पलेट समजून घ्या. प्रश्न किंवा मेट्रिक, त्या मेट्रिकचा अर्थ जो आहे आणि टेम्पलेट आणि त्या टेम्पलेटमध्ये भरावेची जी काय आवश्यक माहिती आहे ती समजून घेतली पाहिजे. आणि मग एवढं केलं तर इट इज व्हेरी सिम्पल. आता पीअर टीम व्हिजिट आहे, म्हणजे आफ्टर गेटिंग द रिपोर्ट ऑफ DUE अँड स्टुडंट प्रॅक्टिस सर्वे द पीअर टीम व्हिजिट विल टेक प्लेस. म्हणजे AAA चा रिपोर्ट आणि DUE प्रोसेसचा जो रिपोर्ट असतो, म्हणजे व्हॅलिडेशन आणि व्हेरिफिकेशन रिपोर्ट, तो एकत्र केला जातो. आफ्टर गेटिंग तो मिळतो, एकत्र केला जातो आणि मग पीअर टीम व्हिजिटची तारीख ठरवली जाते. सर्वसाधारणपणे ही जी व्हिजिट आहे तर व्हिजिट विल बी ऑफ 2 days. 2 दिवसांची होती, लक्षात ठेवा. आय एम टॉकिंग अबाउट ओनली UG कॉलेजेस. अँड पीअर टीम विल ओनली असेस द क्वालिटेटिव्ह मॅट्रिक्स, नॉट द क्वांटिटेटिव्ह मॅट्रिक्स. हे लक्षात घ्या. क्वांटिटेटिव्ह मॅट्रिक्स हे मशीन असेस्ड आहे, DUE प्रोसेस जाणार आहे ते. आणि 30% जे आहे इट विल बी 30%. आणि 30% जे क्वालिटेटिव्ह मॅट्रिक्स आहेत, आपण काही फाईल डिजिटल डॉक्युमेंट लोड केली जातात ते बघून येतात आणि प्रत्यक्ष या ठिकाणी ते भेट देतात आणि भेट देऊन वेगवेगळे डिपार्टमेंट्स असतात, वेगवेगळ्या प्रकारचे सपोर्ट सर्व्हिसेस असतात, कमिटी असतात, विद्यार्थी असतात, त्यांच्याशी ते चर्चा करतात. आणि इफ दे हॅव डाऊट दे रिक्वायर द डिमांड ऑर दे नीड द पर्टिक्युलर डॉक्युमेंट. हे लक्षात घ्या. आणि आता इथं त्या 2 दिवसामध्ये जी काही आपली कमिटी आहे आणि IPC जी कमिटी आहे, द रोल ऑफ देम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे लक्षात घ्या. म्हणजे IPC जो कोऑर्डिनेटर जो आहे त्या 2 दिवसामध्ये त्याचा रोल महत्वाचा आहे. आणि या ठिकाणी काय होतं, एक महत्वाची गोष्ट तर मी एक ऍड करतो की काही वेळेला ते PhD मेंबर असतात की आमच्या वेळेला आले ते पुण्यामध्ये उतरले होते आणि त्यांना आणायला जाणारी ज्या काही व्यक्ती आहेत, आपले फॅकल्टी मेंबर्स असतील, त्यांना आपल्या महाविद्यालयाची इत्थंभूत माहिती असणं आवश्यक आहे. हे लक्षात घ्या. आणि मग त्यांना जर माहिती नसेल, कारण का येताना आपण दे विल टॉक विथ दॅट पर्सन हु इज ट्रॅव्हलिंग विथ. आणि ते प्रश्न असतात बाहेर एन्व्हायरमेंट विषयी असतील किंवा त्या SSR रिगार्डिंग सुद्धा ते वेगळे विचारते. आमच्या ठिकाणी सुद्धा एक प्रश्न आमचे सर गेलेले होते आणि त्यांना विचारला की आम्ही त्या ठिकाणी एकूण 1669 संख्या दिलेली होती आणि क्लासरूम ज्या होत्या त्या जवळ 18-19 होत्या, 18 संख्या. आणि मग त्या ठिकाणी आमच्या सरांना त्यांनी प्रश्न विचारला की हाऊ कॅन इट इज पॉसिबल टू अकोमोडेट द ऑल स्टुडंट इज ओनली 18 क्लासरूम्स. मग त्यावेळेला आमच्या सरांनी लगेच सांगितलं की ऍक्च्युली आवर कॉलेज रन इन 2 shifts, मॉर्निंग अँड इव्हिनिंग. आणि मग म्हणले येस दॅट्स. म्हणजे ते ऑन द स्पॉट उत्तर देणारे सुद्धा त्या ठिकाणी लोक पाहिजेत. म्हणजे PhD व्हिजिटच्या वेळेला हे फार महत्वाचं लक्षात ठेवा. काही लोकांना सवय असं लक्षात, PhD चाललेली आहे, एका वेगळ्या डिपार्टमेंट मध्ये ती गेलेली आहे आणि मग शेजाऱ्याच्या डिपार्टमेंटची लोक सुद्धा त्यांच्या पाठीमध्ये जातात. इट्स व्हेरी बॅड. हे लक्षात घ्या. उगीच काही लोक त्यांच्या समोरून जात असतात, फिरत असतात. असं कृपया करू नका. लक्षात ठेवा. ते काय बोलत आहे, दे विल नॉट टॉक. पण हे काय होतं, आपले जे इथिक्स आहेत आणि एटिकेट्स आहेत त्यामध्ये बसत नाही. त्यांचं काम त्यांना करू द्या. इफ दे हॅव प्रॉब्लेम येस दे विल आस्क क्वेश्चन. नंतर ऍक्च्युली NAAC विल नॉट प्री-डिस्क्लोज द डिटेल्स ऑफ द पीअर टीम. म्हणजे अक्षरशः लक्षात ठेवा, पीअर टीमला सुद्धा अगोदर DUE प्रोसेस किंवा
जे काही क्वांटिटेटिव्ह मॅट्रिक्सचं रिझल्ट वगैरे काय आहे कुणाला काही माहीत नसलं लक्षात. The final result of the assessment and accreditation will be system generated scores, ज्याला आपण SGS म्हणतो. म्हणजे फायनल रिझल्ट जो असतो तो कसा केला जातो, तो एक सिस्टम जनरेटेड स्कोर विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ QLM अँड QNM असा निघतो. अँड This will complied with the 3 parts. आणि तो रिपोर्ट जो आहे लक्षात ठेवा, हा रिपोर्ट एकत्रित 3 विभागामध्ये तो विभागलेला असतो. म्हणजे ज्यांचे असेसमेंट झालेले आहे लक्षात ठेवा, वेबसाईटला आहे ते बघा कशा पद्धतीने. पहिला पार्ट जो आहे तो पीअर टीम रिपोर्ट असतो. त्यामध्ये सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 आणि सेक्शन 4 म्हणजे जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ द इन्स्टिट्यूशन त्यामध्ये असते. क्रायटेरिया वाईज अनालिसिस आहे बेस्ड ऑन द पीअर इव्हॅल्युएशन ऑफ द क्वालिटेटिव्ह इंडिकेटर्स, ते दुसरा सेक्शन असतो. त्याचं एक ओव्हरऑल अनालिसिस जे आहे स्वॉक अनालिसिस म्हणतो आपण, म्हणजे क्रायटेरियानुसार विच आर स्ट्रेंथ्स अँड विच आर विकनेसेस विच ते दिलं स्वॉक अनालिसिस आहे, ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत, चॅलेंजेस आहेत, ते सगळं ते ओव्हरऑल स्वॉक अनालिसिस लिहितात. आणि हे सगळं झाल्यानंतर की रेकॉर्ड ऑफ रिकमेंडेशन फॉर क्वालिटी एनहान्समेंट ऑफ द इन्स्टिट्यूशन्स, आणि मग कमीत कमी 10 बुलेट्समध्ये ते आपल्याला रिकमेंड देत असतात. हा पहिला पार्ट असतो. सेकंड पार्ट असतो तो सिस्टम जनरेटेड क्वालिटी प्रोफाईल बेस्ड ऑन QIM, क्वालिटी इंडिकेटर फ्रेमवर्क म्हणतो आपण त्याला, त्याच्या संलग्नित असतो. आणि तिसरा जो पार्ट असतो हा इन्स्टिट्यूशनल ग्रेड शीट्स, ग्रेड आपल्या असतात बेस्ड ऑन द क्वालिटेटिव्ह अँड क्वांटिटेटिव्ह अँड स्टुडंट सॅटिस्फॅक्शन सर्वे युजिंग द एक्झिस्टिंग कॅल्क्युलेशन मेथड, बट इट विल बी जनरेटेड बाय द सॉफ्टवेअर. हे मॅन्युअल काही नाही लक्षात ठेवा. सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून हे सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत क्वालिटेटिव्ह असेल, क्वांटिटेटिव्ह असेल, स्टुडंट सॅटिस्फॅक्शन सर्वेची मार्क एकत्र केली जातात. अँड द अबाउट 3 पार्ट्स विल टुगेदर फॉर्म द NAAC accreditation outcome. आणि मग त्या ठिकाणी कॅल्क्युलेशन ऑफ द CGPA जे आहे, क्युम्युलेटिव्ह ग्रेड पॉइंट ॲव्हरेज म्हणतो आपण, हे तयार करतात. म्हणजे CGPA will be calculated based on the scores obtained from SGS, सिस्टम जनरेटेड स्कोर म्हणतो आपण, ऑफ quantitative with SSS, with compromise, with 70%, total 70%, and there are 30% of the peer team. After assessment, the cumulative grade point average of the institution is computed, and then the grade will be declared about that. हे लक्षात घ्या. म्हणजे हा असेसमेंट जो आउटकम आहे तो आउटकम या अशा पद्धतीनं मी सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. गेले 6 दिवस आपण की सुरुवातीला मी की जे UGC आहे आणि जे काही NAAC आहे त्याच्या संबंधाचे एस्टॅब्लिशमेंट आहे आणि त्यांच्या काही ऍक्टिव्हिटीज ज्या आहेत, त्याचं स्वरूप जे आहे, त्याची जे फंक्शन्स आहेत याच्याविषयी चर्चा केली. नंतर मी AKR आणि IIK याच्याविषयी माहिती केली, दुसऱ्या दिवशी घेतली आपण. आणि मग सलग आपण जे काही 7 क्रायटेरिया जे आहेत, 7 क्रायटेरियावरती आपण जे काही SOP खाली येतात त्याच्यावर डिस्कशन केलेलं आहे. आणि काही जनरल जे काही SOPचे काही रूल्स आहेत तेही मी तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. अर्थात आय एम नॉट एक्सपर्ट इन दॅट, परंतु NAACचं गेले 15 वर्ष काम केल्यामुळं आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे जे काही लेक्चर्स ऐकलेले आहेत की खरं तर डॉक्टर MB कोथाळे सर जे आहेत, NAAC ॲडवायझर आहेत आणि फॉर्मर प्रिन्सिपल हे नेपाळी कॉलेज आहेत. आय लाईकड हिज लेक्चर्स. त्याच्या लेक्चरमधनं मी काही लेक्चर गणेश हेगडे सर जे आहेत, ऑनरेबल डॉक्टर गणेश हेगडे सर आहेत, NAAC ॲडवायझर आहेत, त्यांचे लेक्चर, त्यांच्या PPT मी काय बघितलेले आहे. आपल्या विद्यापीठ डॉक्टर RK कामत सर आहेत, IQ
आयटीएस कोऑर्डिनेटर आहेत, त्यांचे काही लेक्चर्स मी ऐकलेले आहेत. प्रिन्सिपल RP लोखंडे सर, व्हेरी हंबल पर्सन. म्हणजे ज्या ज्या वेळेला आम्हाला काही प्रॉब्लेम येतो त्या त्या वेळेला मी त्यांना कॉन्टॅक्ट करतो, त्यांच्याकडून मिळालेली काही माहिती आहे. आदरणीय HV देशपांडे सर आहेत, ही इज ऑल्सो एक्सपर्ट इन दॅट सच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, फॉर्मल प्रिन्सिपल्स आहेत. आणि मग जे काही नॅकची वेबसाईट आपली जी आहे NAC.government.in, त्याच्यावरती इतंभूत माहिती दिली आहे आणि गुगलवरून काही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करून मी हा एक तुमच्या समोर माहिती ठेवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. काही गोष्टी माझ्याकडून चुकल्या असतील तर मला क्षमा करावी आणि त्या माझ्या ह्याच्यात समजावं. आणि विच यू लाईक एस यू कॅन टेक. खरं तर गेले 6 दिवस तुम्ही मला ऐकत आहात, पेशन्स ठेवलेले आहेत. याबद्दल माझ्या महाविद्यालयाच्या वतीने मी आपलं आभार मानतोय. माझ्या महाविद्यालयाचे प्रिन्सिपल डॉक्टर RS साळुंखे सर यांनी मला जो सपोर्ट दिला, मला मोटिवेट केलं. आणि माझ्या महाविद्यालयात जी काही टेक्निशियनची टेक्निकल टीम आहे, आपण म्हणतो प्रकाश निकम सर असतील, संदीप पाटील सर असतील, कुंभार सर असतील, आमचे गाडगे सर आहेत, आमचे SM कुंभार सर आहेत, या सगळ्या लोकांनी हे टेक्निकलसाठी इतके एफर्ट्स घेतले म्हणूनच मी तुमच्या समोर 6 दिवस येऊ शकलो आणि ही माहिती मी प्रोव्हाइड करू शकलो. हे लक्षात घ्या. आपल्या सगळ्याचे म्हणजे एक सांगायला आनंद होतो, लक्षात ठेवा, 650च्या वरती, मोर दॅन 600 ही लोक जे आहेत डेलिगेट्स असतील, त्यामध्ये प्रिन्सिपल्स काही आहेत, हे या आमच्या वर्कशॉपला जॉईन झालेले आहेत. या सगळ्यांचं मी पुन्हा एकदा आभार मानतो. आणि आपल्याला NAC साठी ही माहिती इतंभूत तुम्हाला उपयोगी पडेल. त्याचबरोबर अनेक काही एक्सपर्ट्स असतील, अनेक काही अनुभवी माणसं असतील, त्याची मदत घ्यावी आणि आपण आपल्या कॉलेजच्या NACला सामोरं जावं. आणि ते सामोरं जाण्यासाठी आणि चांगली ग्रेड मिळण्यासाठी मी तुम्हाला शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. धन्यवाद.